सोफा उपरे बसी पड़े हेमांगिनी चा कपटी धरी बाम हाथ टेबुल उपर पेपरटा उठे खोलु खोलु डाहाण हाथ चा कपटी सुटुकाए चा पाटी को नेउ नेउ मुहटा तांकर विकृतिया होईगला। छी कि बाजे चा। सबुदिन रुचि हाथरू चा पी तांकर चा करिवार अभ्यास छाड़ीगलाणी। आज रुचि टिके डेरी आसिबो बोली कहिथिला, तेणु ताकू अपेक्षा न करी निजे टिके चा तैयारी करी पीबे बोली भाबिथिले। छी सकाळटा खराब होईगला। घंटा आड़ू चाहिए 10टा बाजिबाकू जाउछि। केतेबेले आ रुचि आसिबो? सबुदिन ठीक 9टारे आसी पहुँची जाए। केतेबेले आसिबो केजानी? भाबी भाबी पेपर पढ़ारे मन देले हेमांगिनी। रुचि आसिले फास्ट क्लास चा कपे पी से तांकर मूड ठीक करिवे। आज को 10 वर्ष है रुचि तांको घरे काम करुछु। भारी शांतिशिष्ट उदार प्रकृतिर झीटीए। जेतेबेले तांको घर को आसीथिला ताकू मोटे 25 वर्ष। सेतेबेलकू हेमांगिनीकर प्राय अचला अवस्था। पिलामाने समस्ते बाहरे। स्वामी तांकर सेतेबेलकू अवसर नहीं गोटे बेसरकारी कॉलेज रे अध्यापना कराउथांती। तांको निजर पाठ भल तो से भल। तांकर आथलेटिक्स बाहरिला। से आउ आग बढ़ी कामदाम को पारिलेनी। पिलामाने जेते डाकिले भी से जानतीनी। खूब स्वाभिमानी से ठीक जानी थिले पुओ बोहूं पाखक गले से एभली सम्मान पाई परिबेनी। तेणु से घर काम करने गोटे लोक खोजुले जहाँकर मन स्वयं निर्मल। प्रभु तांको निश्चिंत रूप से साहाय्य करते। से दिन स्वामी कॉलेज रु बाहरी गला परे कबाट बंद करने को जाउछंती। एही समय रुचि आसी पहुँचीगला। काखरे गोटे 1.5 वर्षर पुओटीए धरी हेमांगिनी को मुंडियाटिए मारी कहला, माँ आपणक घरे काम करने लोकटिए दरकार। किछि कहिबा पूर्वरु हेमांगिनी देवी तांको गोड़रू मुंड जाए अनेइले। अत्यधिक सुंदर नहेले भी झीटी रुचि संपन्न देखा। श्यामल वर्ण मात्र 25-26 वर्षर झीटी। पुओ आड़ू चाहिए आखि फेरई हेब नहीं। झीटी को देखिले गरीब घरर झील बोली मन हेउनी। तेबे कि दुखरे काखरे छुआटिए धरी से काम खोजुचे। निश्चय झीटी दुखरे अछि। काखरे पुओटी धरी काम मागुछि माने स्वामी तार ताको पचारुनी बा से स्वामी हरा। झीटी को चाही चाही केते कथा भाबी जाउथले हेमांगिनी। तांको मुह को चाही झीटी कौन भाविला केजानी सांगे सांगे पुओटी को तले ठिया कराई देई कहिला, मना करनी माँ, मु आपणक घरे सबु काम करिदेवी। घर द्वार ओळा लुगा कचा बासन मजा रोसई सबु पारिबी माँ। दया करंतु। घरे मोर ससुर अंध। या बापा ऑटो ड्राइवर थिला। 6 मास हैला कुआडे जाइछि जे आउ आसेनी। घरे जहा थिला बिकी भांगी आज पर्यंत चली आसिनी। बाध्य होई दांड को बाहरिली। आपणक गली मुंडरे थिबा गली रे मु रहे। आपणक घर काम करिबा पई लोक खोजुथिबार सुनी धाई आसीछि। मते मना करंतु नाही माँ, हेमांगिनी कहिले। तोर स्वामी कुआडे गले? रुचि कहिला, मो स्वामी खूब भल थिले माँ। गोटे प्राइवेट कंपनी रे काम करुथिले। हेले कंपनी बंद होई जिबारु बेकार होई किछि दिन बसी रहिले। पैसा सरी आसिबारु ऑटो चलाइले। तापरे किछि दिन पुणी भलरे चलिलु। आमर पुओटीए हैला। तार 21 दिन बस्ती लोकों को खाइबाकू देलु। और सही दिन प्रथम करी साथी मानक संगरे मद पीले। तापरे बद अभ्यास बढ़ी चलिला तांकर। केते नेउरा हेली मद न पीबाकू तागिद भी कले। किछि दिन हैला सुरट पळेइबे बोली कहूथिले। मु मना कली। बापांको आखि की दिसुनी। एइठी आमे भलरे चलुछे। तमे मद न पीले आम घर भलरे चलिबो। पुओ को पाठ पढ़ाई मनीष करिबा। जेते बुझाइले भी से शुणिलेनी। बाघर बेले मो बापा गोटे सुना चेन देइथिले। सेहिटी को नहीं कुआडे गले तार पत्ता पाइलिनी। किछि दिन जेमिति सेमिति चलैली। हेले से दिन कहू कहू कंठ तार रुद्ध होईगला। तापरे हेमांगिनी पचारिले, कौन हैला सेठू? कहूनु कहीं? दिने संध्यारे ससुर कहिले, बोहू पुओ घरे नहीं, तू घर चलाउछु केमिति? मु कहिली, जहा किछि थिला बिकी भांगी चलाउछु। तापरे कौन करिबे आ भाबी पारुनी। ता परदिन सखाळु उठी देखिली ससुर घरे नाहांती। आखि की दिसुनी। कुआडे गले केते खोजिली। जणे आसी कहिले ससुर स्टेशन ने बसी बंशी बजाउछंती और भिक्षा मागुछंती। ए कथा सुनी मो होश उड़ीगला पटे लागिला। देखिली सतकू सत गामुछाटिए पारिदी ससुर बंशी रे धुन देई चलीछंती। लोक माने जाउनु आसुनु किछि टंका पैसा तांको गामुछा उपरे फिंगुछंती। ए सब देखि मते दुख लागिला। मु सुस्थ सबल स्त्री लोकटिए घरे बसिछि आउ ससुर ए बयस रे
ଆମ ପେଟରେ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ପୁଅକୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି କାମକୁ ବାହାରିବି ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବି। ଝିଅଟିର କଥା ଶୁଣି ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ପୁଅକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ, ତୋ କାମ ଦାମ ଦେଖିବି ଆଜି, ତାପରେ କେତେ କ'ଣ ନେବୁ ଠିକ୍ କରିବା। ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲା ରୁଚି। କହିଲା, ପୁଅକୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଜିମା ଦେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସୁଛି ମା। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଘରୁ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟଟେ ଦେଇ କହିଲେ, ତୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବୁ। ତୋ ପୁଅକୁ ଖୋଇ ନିଜେ ଦୁଇଟା ଖାଇ ପାଣି ପିଇଦେବ, ଆଉ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ। କୃତଜ୍ଞତାରେ ଆଖି ତାର ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟଟିଏ ଧରି ଘରକୁ ଧାଇଁଗଲା। 10 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚେହେରାକୁ ବାଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡଟି କୁଣ୍ଡେଇ ସଫା ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧି ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ହେମାଙ୍ଗିନୀ। ଘରକୁ ଡାକି ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ କାମ ଦେଖୁଥିଲେ ତାର। ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାସନତକ ମାଜିଦେଇ ଥାକରେ ସଜାଇ ଦେଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ପୋଛାପୋଛି କରି ଚକଚକ୍ କରିଦେଲା। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ ସବୁ ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ସେ କରିଦେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଛୁଟିରେ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପୁଅ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଦେଇଯାଉଥିଲେ। କାମ କଲା ଦିନଠାରୁ କେବେ ବି ଛୁଟି ନେଇନି ସେ। ଏମିତି ଦିନେ ଅଧେ ଦରକାର ହେଲେ ବେଳ ସହଳ ଯିବା ଆସିବା କରେ ସିନା, କେବେ କାମ ବନ୍ଦ କରେନି। 10 ବର୍ଷ ହେଲାନି ତାର ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ତା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ କହୁଥିଲା, ଟଙ୍କା ବି ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ସେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗେ, ହେଲେ ଆଉ କାହିଁକି ସେ ମାଗେ ନାହିଁ କେଜାଣି, ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଲିଂ ବେଲ୍ ସ୍ୱରରେ ତାର ଚିନ୍ତାର ତାର ଛିଡ଼ିଗଲା। ରୁଚି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ମା, ମୋର ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି। ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ପଚାରିଲେ, ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ସେ କହିଲା, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମୋର ସମୟ ଅସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ବି ଫେରାଇନି। ଫେରାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଇଠ କରି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ର ଖଟ ଆଦି ସଜେଇ ଦେଇ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବି। ହେମାଙ୍ଗିନୀ କହିଲେ, ନା ନା, ତୁ ଆଗ ଚା କର, ମୋତେ ଟିକିଏ ଦେଇ ତୁ ରୁଟି ମଡ଼େଇ ଖା, ତାପରେ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଯିବୁ। ଟିକେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ତରତରରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଚା କରିଦେଲା ଓ ନିଜେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଚା ଢାଳି ତରତର ହୋଇ ପିଇ ଦେଇ କହିଲା, ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ ମା, ଘର ଓଳେଇ ସାରିଲେ ଖାଇବି। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ତା ଚାଲିଚଳନରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଚା ପିଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ଉପରୁ ରୁଚି ପାଟି କରି ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ମା ମା, ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ତମର ସୁନା ମୁଦି ନା? ଖଟ ଝାଡ଼ୁ ଝାଡ଼ୁ ଖଟ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଲମାରିରେ ଚାବି ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ, ହଜିଗଲେ ମୋର ଦୋଷ ହେବ। କଥାରେ କହନ୍ତି, ଅଭାବେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ। ଆମେ ତ ଅଭାବୀ ଲୋକ, କେତେବେଳେ ଚରିତ୍ର ବି ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ଅସାବଧାନତା ହୋଇ ସୁନା ଜିନିଷ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରଖିବେନି ମା। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ମୁଦିଟି ହାତରେ ଧରି ଏପାଖ ସେପାଖ ଗଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦେଖି ଆଲମିରାରେ ରଖିଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଲା। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ରୁଚିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ବାଢ଼ି ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ତାଙ୍କର ସୁନା ଜିନିଷ ସବୁ ଆଗରୁ ବାହାର କରି ମାଜି ମୁଜି ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପୂଜା ସରିଲେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମୁଗ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ପଣସ ଆଦି ପୂଜା ହେଉଥିବାର ଫଳ ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଗହଣା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସେଦିନ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଦେଖିଲେ ରୁଚି ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦେ। ଏଥର ପୂଜା ସାରି ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରୁଚି ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ତା ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ସେ ଅନୁମାନ କଲା ସେଇଟା ଠିକ୍ ତାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଭଳି ହିଁ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଚକଚକ୍ କରୁଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଥର ଥର କଣ୍ଠରେ ରୁଚି କହିଲା, ଆପଣ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ମା? ମୁଁ ତ ବିକି ଦେଇଥିଲି। ହେମାଙ୍ଗିନୀ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛୁ? ଏଇ 10 ବର୍ଷରେ ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିନି? ମୋ ମୁଦିଟା ତୁ କେମିତି ଖଟ ତଳୁ ପାଇଲୁ ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯେଉଁ ବଣିଆ ଦୋକାନକୁ ସେ ମୁଦି ବିକିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସେ ମୁଦି କିଣିଥିଲି। ସେ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କଥା ମୋତେ କହିଥିଲେ। ତୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେବୁ ବୋଲି ଟଙ୍କା ନ ନେଇ ମୁଦିଟା ବନ୍ଧା ରଖିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ମୁଦିଟାକୁ କାହାକୁ ନ ବିକିବାକୁ କହିଥିଲୁ। ବଣିଆ ମୋତେ ପୋଲିସରେ ଜଣାଇବାକୁ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି। କହିଲି, ତାର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଏଥିପାଇଁ ତତେ ତ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ବିକିବାକୁ ହେଲା। ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବନ୍ଧା ପକାଇ ଆଣିଥିବା 10,000 ଟଙ୍କା
ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ତୋ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମୋତେ ଦେଇଦେବାକୁ କହିଥିଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ରୁଚି। ମା ମାନବୀ ନା ଦେବୀ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା, ଏପରି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବିନି, ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେବିନି। ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଭାବୁ ଭାବୁ ଦେଖିଲି ଖଟ ତଳେ ମୁଦିଟା ପଡ଼ିଛି। ଏତେ ଓଜନିଆ ମୁଦିଟା, ଡର ଲାଗିଲା। ତଥାପି ଅଭାବେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ। ମୁଦିଟା କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲି। କାମରେ ମନ ଲାଗୁନଥାଏ। ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠିଲିରେ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ଘରକୁ ବାହାରିଲି। ସୁନା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ମୁଦିଟା ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ମୁଦିଟା ବନ୍ଧକ ରଖି 10,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଲି ଓ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ସେ ମୁଦିଟା ନେବି ବୋଲି କହି ଆସିଥିଲି। ରାତି ସାରା ଅପରାଧ ବୋଧରେ ଛଟପଟ ହେଲି। ଏପଟ ସେପଟ ହେଉ ହେଉ ମୋ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଗଲା। ଭାବିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ଏଇଟା ବେକରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ତ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ା ବାପା ଯିଏ ଅସହାୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋର ଢାଲ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବିକ୍ରି କରି ଆପଣଙ୍କ ମୁଦିଟା ନେଇ ଆସି ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେବି, ଯେମିତିକି ମୋର ଚୋରଣୀ ଗୁଣଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଧରା ପଡ଼ିବନି। ହେମାଙ୍ଗିନୀ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଯାହାର ମନ ନିର୍ମଳ ତା ସ୍ୱଭାବ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ହଁ, ସଂସାର ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଣିଷ କେବେ କେବେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ବାଟବଣା ନ ହୋଇ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଯାଏ। ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ମୋର ସେବା କରି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ତତେ ମୋର ନିଜ ଝିଅ ପରି ଦେଖେ। ଝିଅ ଯଦି ପଥ ହୁଡ଼ିଲା ତାକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବା ମାଆର କାମ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ମନେ ରଖ, ତୁ ତୋର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ମୋତେ ଜଣାଇବୁ। ଆଜିଠୁ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଉଭୟଙ୍କର ସାଥିରେ ଠିଆ ହେବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା। ଆସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଜୀବନର ପଥ ସୁଗମ ହୁଏ। ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ। ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର ଉଦାରତାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲା ରୁଚି। ତା ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦମାନ ଆଖି କୋଣରୁ ଲୁହ ହୋଇ ଝରି ଆସିଲା। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲେ, ବାକିଲିଟା କାନ୍ଦେନା। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଏହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀଟି, ଯାହାର ଲେଖିକା ହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଳା କୁମାରୀ ରଥ, ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟତୀତ ସମାଜସେବା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ। ରାଉରକେଲାରେ ନାୟିକା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଶ୍ରୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଇସ୍ପାତ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ରାଉରକେଲା। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଳା କୁମାରୀ ରଥ ମହୋଦୟ, ଯେ ଆମକୁ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭେଟି ଦେଇଥିବାରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଉପଦେଷ୍ଟା ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଏ କାହାଣୀଟି ପାଇପାରିଛୁ। ଆଶା କରେ ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ଭବେ।